Glory to God in the highest. Today's topic is, how can you overcome the world? Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. Today's message is based on the reading from St. John's Gospel, chapter 16, verses 25 to 33. Verse 33 says, "These things I have spoken to you so that in me you have peace. In the world you have tribulation, but take courage. I have overcome the world." Before his crucifixion takes place, Jesus encourages his disciples by telling them about the things they may have to face. Jesus warns them that a time is coming when everyone will isolate Jesus and get scattered to different places. Again, Jesus tells them that he's not alone as the Father is with him. When tribulations occur in our lives, peace can be found nowhere or in no one else other than in Jesus, because Jesus is the only person who has overcome the world. I have not heard from many people that their life is very easygoing and smooth, especially from people who give priority to God in their life. There are moments when a frustrated person prefers death to living anymore, finds hard even to smile in front of others, wants the life to end somehow, wants to isolate from others, and feels terrible in many ways. Outwardly, everyone seems okay and happy, but in their private life, they may be facing mountains of problems. I'm saying it boldly because I'm in touch with several people who have been facing severe problems. My own life is an example for me. During the times of problems, I used to blame others who were involved in my life. This only added to problems instead of solving the problems. When I turned to my own strength to solve the problem, it only added to the problems, like broken relationships. Finally, when I turned to God wholeheartedly for help, He started helping me instantaneously. It happened in 1995 at a 2 hour encounter with Jesus. Jesus helped me to change myself instead of changing others. He gave me love, courage, confidence, and happiness. The world turned upside down for me. My inner eye opened to view a whole entire spiritual world. Since then, I have been led by the Spirit of God, which the outside world might not recognize. Let's see, how did Jesus overcome the world? Jesus went through extreme physical and mental abuse. It is almost impossible for an ordinary human being to face such kind of physical and mental suffering, knowing about it in advance. Jesus knew all about it in advance, as he is the Son of God. One way Jesus overcame the world is the Father in heaven was with Jesus. At one point, he could not bear it anymore when he noticed that even his Father in heaven had closed his eyes and kept quiet. That happened only in the last moments of his crucifixion. Of course, the Father was there. The pain was too much for the Father to bear also. Probably the Father might have been crying without the Son seeing it. This is my own discernment and conclusion. In St. Matthew's Gospel, chapter 27, verse 46, it says, "About the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, my God, why have you forsaken me?" Having said this, he breathed his last.
Again, another reason is how Jesus overcame the world is Jesus has a forgiving heart. In Luke's Gospel, chapter 23, verse 34, it says, before being crucified, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Because Jesus has a forgiving heart, he did not take it personally against anyone who hurt him. He knew about the ignorance of the people who planned crucifixion against him. Another reason is Jesus knew the purpose of the crucifixion and the redemptive plan of his Father. When Judas and his team came to seize Jesus, someone with Jesus drew his sword, struck the slave of the high priest, and cut off his ear. Jesus asked him to put the sword back into its place. Also, Jesus asked him in Matthew's Gospel, chapter 26, verses 53 and 54, or do you think that I cannot appeal to my Father, and he will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? How then will the scriptures be fulfilled, which say that it must happen this way? That is, if Jesus asked for help, definitely the Father would have helped. The knowledge about the purpose of the crucifixion gave Jesus courage and strength. How can we overcome the world? 1. Have strong faith to make the Father and Son reside in you. 1 John chapter 5 verses 4 and 5 says, for whoever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is the one who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. A child of God who believes that Jesus is the Son of God will obtain the courage and strength to face any kind of problem. It is amazing to see how that happens. When someone believes in Jesus and follows his teachings, the Father and Son will reside in that person. Jesus got strength from his Father who has been with him. We will get strength from the Father and Son who will make their abode in us. It is a mystery. St. John's Gospel chapter 14 verse 23, Jesus said, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. When we face problems, we are not fighting against it alone. The Father and Son will be with us. Hallelujah. Next, know the purpose of our suffering like Jesus did. Christian suffering is never wasted if we offer it to God for the forgiveness of our sins and the attainment of eternal kingdom. Gain strength from Jesus, who suffered crucifixion for the redemption of our sins. Another way is be righteous. God loves and helps the righteous. Psalms 34 verses 17 to 19 says, the righteous cry, and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of all. Hallelujah. Psalms 55 verse 22 says, cast your burden upon the Lord, and he will sustain you. He will never allow the righteous to be shaken. Another way is trust God during trials. According to the book of Sirach, chapter 2, verses 4 to 6, accept whatever befalls you. In crushing misfortune, be patient. For in fire gold is tested, and worthy men in the crucible of humiliation. Trust God, and he will help you. Make straight your ways and hope in him. Another way is love God more than anything else. According to Romans chapter 8, verse 28, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called
according to his purpose. Another way to overcome the world is gain the peace of Jesus. According to John chapter 14 verse 27, peace I live with you. I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. According to Matthew chapter 11 verse 28, Jesus said, come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. According to the book of Isaiah chapter 30 verse 20, although the Lord has given you bread of privation and water of oppression, he, your teacher, will no longer hide himself, but your eyes will behold your teacher. Another way to overcome the world is suffer with a forgiving heart. Just like Jesus suffered with a forgiving heart, we should offer our sufferings to God with a forgiving heart. According to the book of Isaiah chapter 53 verse 7, this is about the suffering of Jesus. Though he was harshly treated, he submitted and opened not his mouth. Like a lamb led to the slaughter, or a sheep before the shearers, he was silent and opened not his mouth. The final way is pray constantly. According to Jacob chapter 5 verse 13, is anyone among you suffering? Then he must pray. Is anyone cheerful? He is to sing praises. According to Psalms 55 verse 17, evening and morning and at noon I will complain and murmur, and he will hear my voice. As conclusion, in every hardship, brokenness and trouble, if we repent and cry out to God, he will be ready to help us. If our pain is about not getting enough love from others, God can fill the gap with his love. I'm speaking from my own experience. If we are addicted to alcohol or drug or anything else, we may feel that it is impossible to stop it. The devil rejoices over that feeling. But if we call God with a broken heart and become ready to listen to him, he will work miracles in our life by delivering us. If we feel that we cannot bear the mental pain anymore, understand that God is able to give us courage and strength if we call upon him. During any kind of hardship, the best and only physician to reach out for strength, comfort, and divine healing is Jesus Christ. Hallelujah. According to 1 Peter chapter 5, verses 6 and 7, therefore humble yourself under the mighty hand of God, that he may exalt you at the proper time, casting all your anxiety on him, because he cares for you. 1 Peter chapter 5 verse 10 says, after you have suffered for a little while, the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, will himself perfect, confirm, strengthen, and establish you. According to Isaiah chapter 40 verse 31, yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. Finally, according to Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through him who strengthens me. God can empower each and every one of us to overcome this world, just like Jesus has overcome this world. The message ends here. Heavenly Father, I glorify your name. Bless each and everyone who hears this message. Lord, help everyone to bear the cross with strong faith in Jesus and gain courage and strength to overcome this world. I pray in the mighty and precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, നമുക്ക് എങ്ങനെ ലോകത്തെ ജയിക്കാം. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ
മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വചനഭാഗം വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 16:25 മുതൽ 33 വരെ ഉള്ള വചനങ്ങൾ. യേശു ലോകത്തെ ജയിച്ചതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വചനങ്ങളാണ്. 16:33 പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട്, എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവൻ, ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. കുരിശുമരണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി അവരോട് അനേക കാര്യങ്ങൾ യേശു പറഞ്ഞു. അവർ എന്തൊക്കെ നേരിടാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ യേശു ഒറ്റപ്പെടുമെന്നും എല്ലാവരും പലയിടത്തേക്കും ചിതറിപ്പോകുമെന്നും അവരെ ഓർപ്പിച്ചു. എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞു, യേശു ഒറ്റയ്ക്കല്ല, യേശുവിൻ്റെ കൂടെ പിതാവ് ഉണ്ട് എന്ന്. ഈ 33-ാമത്തെ വചനത്തിൽ യേശു അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. ജീവിതത്തിൽ അവർക്കും കഷ്ടതകൾ വരും, എന്നാൽ യേശു ലോകത്തെ ജയിച്ചവനാണെന്ന് ഓർക്കണമെന്ന് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സഹായത്തിന് അല്ലെ സമാധാനത്തിനായി ഒരു സ്ഥലമോ ഒരു വ്യക്തിയോ ഒന്നും കണ്ടെന്നു വരില്ല. എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തെ ജയിച്ചവനായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ കാണും. പക്ഷെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം. ആ യേശുവിനെ കണ്ടെത്തണം, ആ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കും യേശു ഈ ലോകത്തെ ജയിച്ചതുപോലെ ലോകത്തെ ജയിക്കുവാൻ നമുക്കും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ അനേകരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, ജീവിതത്തിൽ ആരുടെയും ജീവിതം സ്മൂത്തായിട്ട് പോകുന്ന ഒന്നല്ല എന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവത്തെ കൂടുതലായി അറിഞ്ഞവരുടെ ജീവിതം ഒരിക്കലും സ്മൂത്തായിട്ട് അല്ല പോകുന്നത്. പലപ്പോഴും പലരുടെയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിരാശയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മുന്നോട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചാൽ ഇതിലും നല്ലതായിരുന്നു തോന്നുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ചിരിക്കാൻ പോലും പുഞ്ചിരിക്കാൻ പോലും ഒക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ, ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥകൾ, അങ്ങനെ ടെറിബിളായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഫീലിങ്സ് ആണ് അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷമുള്ളവരാണ്, ഓക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര തന്നെയാണ് അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എനിക്ക് കൂടുതലും ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്ന അനേകരുമായിട്ടും ഞാൻ സംസാരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ തന്നെ ജീവിതം ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായ സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരാണ് ഇതിന് കാരണം എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിരുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂട്ടിയതല്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കുറവൊന്നും വന്നില്ല. എന്നാൽ എൻ്റെ തന്നെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പോയപ്പോൾ അതും പ്രശ്നങ്ങൾ കൂട്ടി ബന്ധങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതല്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ അവസാനം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഒരു സഹായം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ദൈവം അതിനൊരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് 1995 യേശുവുമായി ഒരു 2 മണിക്കൂർ എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ യേശു എന്നെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ എന്നെ സഹായിച്ചു. മറ്റുള്ളവരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനല്ല, എന്നെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സഹായിച്ചു. യേശു എനിക്ക് സ്നേഹം തന്നും ധൈര്യം തന്നും ആത്മധൈര്യം തന്നും സന്തോഷം തന്നും എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ നിറച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ലോകം തന്നെ തല കീഴായി മറിയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി. എൻ്റെ ആന്തരിക കണ്ണുകൾ തുറന്നുകൊണ്ട് ഈ ആത്മീയ ലോകത്തെ വീക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി എനിക്ക് കിട്ടി. അതിൽ പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് എന്നെ നയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പുറമേയുള്ള ലോകം ഒരുപക്ഷെ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് കാണത്തില്ല, അവർക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ എന്നെ നയിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ്. അത് എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവമാണ്. ഇനി യേശു എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തെ അതിജീവിച്ചത്? യേശു കടന്നുപോയ പോലെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ അബ്യൂസ്
അനുഭവിച്ച വേറൊരു വ്യക്തി ലോകത്തിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നമുക്കൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് വരുമ്പോൾ നമുക്കതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. എന്നാൽ യേശു അതേക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട്, കാരണം ദൈവപുത്രനായതുകൊണ്ട് മുൻകൂട്ടി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ മനോവേദനയിൽ കൂടിയാണ് കടന്നുപോയത്. ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ഫേസ് ചെയ്താൽ മതി. എന്നാൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് വരാൻ പോകുന്നു, കൊല്ലപ്പെടാൻ പോകുന്നു, മുറിവേൽക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കാനോ നടക്കാനോ ഉറങ്ങാനോ ഒക്കുമോ? സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറിവിത് ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് യേശു വളരെയധികം മാനസിക പീഡനത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി. ശാരീരികമായ പീഡന പിന്നീട് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. എങ്ങനെയാണ് യേശു ഇതൊക്കെ നേരിട്ടത്? സ്വർഗത്തിലുള്ള തൻ്റെ പിതാവ് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ അവസാന നിമിഷമായപ്പോൾ ആ പിതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പോലും ഇല്ലാത്ത ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ യേശുവിന് അനുഭവപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പിതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. യേശുവിന് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മളും ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, നമ്മുടെ മക്കൾ ഒരു വലിയ മനോവേദന, ഒരു കുരിശുമരണം പോലുള്ളൊരു മനോവേദനയിൽ കൂടി, പീഡനത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ആശ്വസിപ്പിച്ചാലും ആ ലാസ്റ്റ് മോമെൻ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മളും തകർന്നു പോകുകയല്ലേ? സെയിം വെയിൽ ആ പിതാവും തകർന്നു. ആ സമയത്ത് സ്വന്തം പുത്രൻ സഹിക്കാൻ പോകുന്ന ആ വേദന ഓർത്തപ്പോൾ, പുത്രൻ്റെ ആ സഹനം ഓർത്തപ്പോൾ പിതാവിന് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പിതാവ് മാറിയിരുന്ന് പൊട്ടിക്കരയായിരുന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച. അത് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എനിക്ക് കിട്ടിയ ഉൾക്കാഴ്ച അതാണ്. ആ ഒരു മോമെൻ്റാണ് യേശുവിന് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായത്. എൻ്റെ പിതാവും എന്നെ വിട്ട് കളഞ്ഞോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ പിതാവ് വിട്ട് കളഞ്ഞതല്ലായിരുന്നു. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 27:46 വചനത്തിൽ, എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് എന്ന് യേശു അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് യേശുവിനുണ്ടായി. അത് അവസാന നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷേ പിതാവ് കൈവിട്ടതല്ലായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്തതായൊരു കാരണം, യേശു എങ്ങനെ ഈ ലോകത്തെ അതിജീവിച്ചു എന്നുള്ളത്, വിജയിച്ചു എന്നുള്ളത്. യേശുവിന് ക്ഷമിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയമുണ്ടായിരുന്നു. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 20:34 പറയുന്നു, പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത് എന്ന് അറിയായ കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം യേശുവിനുണ്ടായിരുന്നു. യേശുവിനറിയാമായിരുന്നു, യേശുവിനോട് ഈ ക്രൂരത കാണിച്ച മനുഷ്യർക്ക് യേശു ആരാണെന്നുള്ള അറിവില്ലായിരുന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ അറിവില്ലായ്മയാണെന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് അവരോട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്ഷമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട്, യേശുവിന് ഈ കുരിശുമരണത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നും അതിൽ പിതാവിൻ്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതി എന്താണെന്നും പൂർണ്ണമായ ഒരു അറിവുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിച്ചത്. ജൂഡാസ് യേശുവിനെ പിടിക്കുവാനായി മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഒന്നിച്ചു വന്നപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ, മഹാപുരോഹിതൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളിൻ്റെ ചെവി വാളെടുത്ത് കണ്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ യേശു അവനോട് പറഞ്ഞത് വാള് ഉറയിലിടാനാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹം യേശുവിനുണ്ടായിരുന്നു. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 26:53-54 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, എൻ്റെ പിതാവിനോട് ഇപ്പോൾ തന്നെ 12 ലെഗിയോനിലും അധികം ദൂതന്മാരെ എൻ്റെ അരികെ നിർത്തേണ്ടതിന് എനിക്ക് അപേക്ഷിച്ചു കൂടായെന്ന് തോന്നുന്നുവോ? എന്നാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെന്നുള്ള തിരുവെഴുത്തുകൾക്ക് എങ്ങനെ നിവൃത്തി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് സഹായത്തിന് വേണ്ടി യേശു അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പിതാവ് ദൈവദൂതന്മാരെ അയച്ച് സഹായിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ കുരിശുമരണം നടക്കേണ്ടതാണെന്ന് പ്രവചനമുണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രവചനം പൂർത്തിയാകേണ്ടതായിരുന്നു. അതേക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് യേശുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ അറിവും ബോധ്യമാണ് ധൈര്യം ശക്തി ഒക്കെ യേശുവിന് പകർന്നു കൊടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, നമുക്കെങ്ങനെ നമ്മുടെ കഷ്ടതയിൽ ഈ ലോകത്തെ ജയിക്കാൻ സാധിക്കും? യേശു ജയിച്ചതുപോലെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിക്കും? ഒന്നാമതായിട്ട്, യേശുവിലും പിതാവിലും പുത്രനിലും പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ആ പിതാവും പുത്രനും നമ്മളിൽ വന്ന് വസിച്ച് ഒന്നിച്ച് ശക്തിയോടെ നമ്മളോടൊപ്പം പോരാടുമെന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. 1 യോഹന്നാൻ 5:4-5 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതൊക്കെയും ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു. ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയമോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെ. യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ അല്ലാതെ ആരാകുന്നു ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നവൻ എന്ന്? അപ്പോൾ ഒരു ദൈവ പൈതലിന്
യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ധൈര്യവും ശക്തിയും യേശുവിൽ നിന്ന് കിട്ടും. എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വന്നാലും അതൊരു ദൈവിക രഹസ്യമാണ്. യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ യേശു പറയുന്ന വചനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കും. അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ പിതാവും പുത്രനും വന്ന് ആ വ്യക്തിയിൽ വാസം ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ശക്തി കിട്ടുന്നത്. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 14:23 യേശു പറയുന്നു, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കും, എൻ്റെ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കും, ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോടുകൂടെ വാസം ചെയ്യും എന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല നേരിടുന്നത്. പിതാവും പുത്രനും നമ്മളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളുടെ ഓരോ സഹനത്തിൻ്റെയും പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ശക്തി കിട്ടും. ക്രിസ്തീയ സഹനം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ സഹിച്ച് ദുഃഖിച്ച് തീർക്കുവാനുള്ള ഒന്നല്ല. ഓരോ സഹനവും വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായും ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായും നമുക്ക് സ്വർഗരാജ്യം നിത്യസ്വർഗം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സഹനങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കാഴ്ചവെക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശക്തി കിട്ടുന്നത്. യേശു ക്രിസ്തുവിന് ശക്തി കിട്ടിയതുപോലെ നമുക്കും ശക്തി അപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലോകത്തെ ജയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് നീതിയോടെ ജീവിക്കുക. ദൈവം നീതിയുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സങ്കീർത്തനം 34:17 മുതൽ 19 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, നീതിമാന്മാർ നിലവിളിച്ചു, യഹോവ കേട്ടു, സകല കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ വിടുവിച്ചു. ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥൻ, മനസ്സു തകർന്നവരെ അവൻ രക്ഷിക്കുന്നു. നീതിമാന്റെ അനർത്ഥങ്ങൾ അസംഖ്യമാകുന്നു, അവയെല്ലാറ്റിൽ നിന്നും യഹോവ അവനെ വിടുവിക്കുന്നുവെന്ന്. സങ്കീർത്തനം 55:22 വചനം പറയുന്നു, നിന്റെ ഭാരം യഹോവയുടെ മേൽ വെച്ചുകൊള്ളുക, അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും. നീതിമാൻ കുലുങ്ങിപ്പോവാൻ അവൻ ഒരു നാളും സമ്മതിക്കയില്ല എന്ന്. അടുത്തതായിട്ട് കഷ്ടതകൾ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുക. പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം 2-ാമത്തെ അധ്യായം 4 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, വരുന്ന ദുരിതങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുക, ഞെരുക്കുന്ന ദൗർഭാഗ്യങ്ങളിൽ ശാന്തത വെടിയരുത്. എന്തെന്നാൽ സ്വർണം അഗ്നിയിൽ ശുദ്ധി ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സഹനത്തിന്റെ ചൂളയിൽ കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായ മനുഷ്യരും. കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുക, അവിടുന്ന് നിന്നെ സഹായിക്കും. നേരായ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുക, കർത്താവിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിക്കുക എന്ന്. അടുത്തതായിട്ട് എല്ലാറ്റിനും ഉപരി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക. റോമൻസ് 8:28 പറയുന്നു, എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നുവെന്ന് നാം അറിയുന്നുവെന്ന്. അടുത്തതായി യേശുവിൻ്റെ സമാധാനം കണ്ടെത്തുക. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 14:27 യേശു പറയുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. ലോകം തരുന്ന പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത്, ഭ്രമിക്കുകയും അരുത് എന്ന്. വിശുദ്ധ മത്തായി സുവിശേഷം 11:28 യേശു പറയുന്നു, അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും ആയുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമെന്ന്. ഐസയായുടെ പുസ്തകം 30:20 വചനം പറയുന്നു, കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടത്തിന്റെ അപ്പവും ഞെരുക്കത്തിന്റെ വെള്ളവും മാത്രം തന്നാലും ഇനി നിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് മറിഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല, നിന്റെ കണ്ണ് നിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന്. അടുത്തതായിട്ട് ക്ഷമിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടുകൂടി സഹിക്കുക. അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടുകൂടി യേശു സഹിച്ചു, അതുപോലെ നമ്മളും അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ സഹനങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കാഴ്ചവെക്കുക. ഐസയായുടെ പുസ്തകം 53:7 വചനം പറയുന്നു, കുഞ്ഞാടിനെ പോലെയും രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പാകെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ആടിനെ പോലെയും അവൻ വായ തുറക്കാതിരുന്നു എന്ന്. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സഹനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമായിരുന്നു ഇത്. യാക്കോബിൻ്റെ അടുത്തതായിട്ട് അവസാനമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വഴി എന്താണ്? ഈ ലോകത്തെ ജയിക്കുവാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത്. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 5:13 പറയുന്നു, നിങ്ങളിൽ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ, സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവൻ പാട്ടുപാടട്ടെ എന്ന്. സങ്കീർത്തനം 55:17 വചനം പറയുന്നു, ഞാൻ വൈകുന്നേരത്തും കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്ക് സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ച് കരയും, അവൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും എന്ന്.
ഇനി കൺക്ലൂഷനായിട്ട് പറയട്ടെ, നമുക്ക് കഷ്ടതകളും തകർച്ചകളും ഒക്കെ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുതപിച്ച് ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വേണ്ടത്ര സ്നേഹം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതിയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്നേഹം തന്നുകൊണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും. അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത്. മദ്യത്തിനും മയക്കമരുന്നിനും ഒക്കെ അടിമകളായിട്ടുള്ളവർ, ഇത് എനിക്ക് നിർത്തുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് ഉറച്ചിരിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സാത്താൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ തകർന്ന ഹൃദയത്തോടുകൂടി ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചാൽ, ആ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ, ആ ദൈവം പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ദൈവത്തിന് ആ വ്യക്തിയുടെ മേൽ വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും വിടുതലുകളും കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും. ഇത് അനേകരുടെ സാക്ഷ്യമാണ്. ഈ വേദനകൾ ഇനി സഹിക്കുവാൻ ശക്തിയില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു നിലപാട് വരുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുക. ആ ദൈവത്തിന് ശക്തിയും ധൈര്യവും നമ്മളെ മുന്നോട്ട് വഴി നടത്തുവാൻ സാധിക്കും. ഏത് കഷ്ടതകൾ വന്നാലും, ഏത് തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും തകർച്ചയും ആണെങ്കിലും ആത്മീയ രോഗശാന്തിയും ശക്തിയും ആശ്വാസവും നമുക്ക് തരുവാൻ പറ്റുന്ന കഴിവുള്ള ഒരേ ഒരു വൈദ്യൻ യേശുക്രിസ്തുവാണ്. 1 പത്രോസ് 5:6-7 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവൻ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ബലമുള്ള കൈക്കീഴ് താണിരിപ്പിൻ. അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതായാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും അവന്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുവിനെന്ന് 1 പത്രോസ് 5:10 പറയുന്നു. എന്നാൽ അല്പകാലത്തേക്ക് കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്റെ നിത്യ തേജസ്സിനായി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സർവ കൃപാലുവായ ദൈവം തന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഉറപ്പിച്ച് ശക്തീകരിക്കും എന്ന് ഐശയ്യാ 40:31 വചനം പറയുന്നു. എങ്കിലും യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും. അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ച് കയറും. അവർ തളർന്നു പോകാതെ ഓടുകയും ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. ഫിലിപ്പൈൻസ് 4:13 അവസാനമായിട്ട് വായിക്കട്ടെ. എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തെ ജയിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ലോകത്തെ ജയിക്കുവാൻ മാത്രം നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ യേശു ക്രിസ്തു മതിയായവനാണ്. ഇതോടെ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സ്വന്തം കുരിശുകൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ക്ഷമയോടും ധൈര്യത്തോടും കൂടെ വഹിക്കുവാൻ എല്ലാവരെയും ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. തീവ്രമായ വിശ്വാസത്താൽ ഈ ലോകത്തെ ജയിക്കുവാൻ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.